शांति। पारलौकिक परमात्मा निराकार शिव बाबांकर आत्मिक संतान मानंकु शुभ सकाळर शुभ अभिनंदन जणाई आजिर प्रभु चिंतनर आलोचना को मो समस्तंकु स्वागत जणाउछि। जुग जुग धरी भक्ति पूजा पाठ आदि करि आसिले। भक्ति रे उद्बुद्ध होई कहिले कि हे प्रभु तमेव माताश्च पिता, अर्थात तुम्हें माता पिता बंधु सखा तुम्हें मोर सबु किछि। तुम छड़ा ए संसार रे मोर आउ केही निजर नाहंती। यह तो वास्तव कथा। हेले कहिबा एवं कार्य करिबा भितरे अनेक पार्थक्य रहिछि। जेतेबेले कौनसी विघ्न परिस्थिति बा समस्या आदि आसी जाउछि, अर्थात दुख आसुछि, से समय रे एही कथा मुहरु बाहरी थाए कि बाबांको छड़ा प्रभुंको छड़ा आउ मोर केही नाहंती। घर संसार परिवार को फेरिले सेई पुराना संस्कार पुराना स्वभाव मध्य साथी रे फेरिला। पुणी सेई मोर इत्यादि लोभ मोह आदि रे छंदी हेले। तेबे ईश्वरंकर आशीर्वाद बा ईश्वरंकर कृपा किपरि प्राप्त होई पारिबो। महाभारत आमे देखिछे द्रौपदींकर कथा। भरी सभारे दुःशासन तांकर वस्त्र हरण करुथाए। जुआ खेलर शर्त अनुसारे समस्ते नीरवद्रष्टा साजी थांती। एकाकिनी हेई द्रौपदी केवल भगवान को ही आकुल निवेदन करुथांती, प्रभु रक्षा कर। हेले गोटिया हातरे तांकर वस्त्र को भिड़ी धरुथांती। शेषरे अनन्यपाय होई दुई हाथ टेकी देई कहिले हे प्रभु मो लज्जा निवारण कर, अर्थात संपूर्ण समर्पित एक ईश्वरंक उपरे ही गले। तेणु तांकु कोटि वस्त्र मिलिगला। दुःशासन हालिया हेई शक्तिहीन होई गला, अर्थात हार मानिला। तांकर लज्जा निवारण ही परिला। तेबे एठारे जणे द्रौपदींक कथा नुहे, यह आत्मा रूपक द्रौपदी मानंक कथा। समस्तंकु वर्तमान पांच विकार रूपी माया ग्रास करी सद्गुण दैवी संस्कार रूपक वस्त्र को हरण करी चलिछि प्रति मुहूर्तरे। एबे सर्व आत्मांकर पिता निराकार शिव बाबा आसिछंती आत्मा रूपी द्रौपदी मानंकु माया रूपी दुःशासन ठारू मुक्त करिबा पाई। तेणु भक्ति मार्ग रे जहा गायन करी आसिछ कि हे ईश्वर तुमे आस, आमे तुम उपरे संपूर्ण स्वाहा हेई जिवु, समर्पित हेई जिवु, तुम सहित सर्व संबंध रखिबु। एबे ताहा वास्तव रे पालन कर। जेतेबेले कि मु वर्तमान आसीछि तुम सम्मुख को, तुमर स्लोगान हेउ मोर एक शिव बाबा द्वितीय नास्ति। तेबे प्रथमे निश्चय कर मु आत्मा, एहा मोर शरीर। एथिरे साक्षात्कारर कोनोसी कथा मध्य नाही। ए आत्मिक स्थिति ही एही परिस्थिति को आनी पारिबो, अर्थात माया उपरे विजयी हेबार शक्ति प्राप्त करई पारिबो एही आत्मिक स्थिति। जदियो तुमको आत्मार साक्षात्कार भी हेई जिवो, तेबे सेथिरु किछि भी बुझी पारिबो नाही। जहा आमे शास्त्र रे पढ़ीचे बा सुनिचे जे आलोकर साक्षात्कार हेला, तेणु ताहा किए भगवान
କି ଆତ୍ମା, ସେ କଥା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଆତ୍ମା ସୋ ପରମାତ୍ମା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଆତ୍ମା ସିଏ ପରମାତ୍ମା। ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ନଷ୍ଟ ମହାହୁଅ। ଏକମାତ୍ର ବାବା, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନୁହେଁ। ତୁମେ କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଘର ସଂସାର ପିଲାଛୁଆ ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳ, ହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ମୋ ସହିତ ରଖ। ଆଉ କୌଣସି ବି ପାପ କର୍ମ କର ନାହିଁ, ତେବେ ଗର୍ଭ ଜେଲର ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏଠାରେ ତୁମେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ବାରମ୍ବାର ଜେଲକୁ ଯାଉଥିବା କଏଦୀ ଭଳି ଗର୍ଭ ଜେଲରେ ବାରମ୍ବାର ଆସିଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଏହି ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗର୍ଭ ଜେଲ ହେଇନଥାଏ, କାରଣ ସେଠାରେ ପାଞ୍ଚ ବିକାର ନଥାଏ। ତତ୍ଵ ସହିତ ସବୁ କିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ସତପ୍ରଧାନ। ତେଣୁ ଗର୍ଭ ମହଲ ସଦୃଶ ହେଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ନା ମାକୁ କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ ନା ପିଲାକୁ। ପିଲା ହସି ହସି ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ, ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏହିଭଳି ହେବେ। ସାରା ତତ୍ଵ ସତପ୍ରଧାନ ହେବ, ଯାହା ଗାୟନ ଅଛି ବାଇବେଲରେ କି ଯୀଶୁଙ୍କ ଆସିବାର 3000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭାରତ ସୁନାର ଚିଡ଼ିଆ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନା ହୀରାରେ ଭରପୁର ଥିଲା, ଯାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସାରା ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱର୍ଗ କହିଲେ ବିଶାଳ ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ହିଁ ବୁଝଉଥିବ। ଆଉ କୌଣସି ଦେଶ ନଥିବ, କେବଳ ଭାରତ ହିଁ ଥିବ। ସେଠାରେ ଅସରନ୍ତି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସହ ନିରୋଗୀ ଦୀର୍ଘାୟୁଯୁକ୍ତ କାୟା ମିଳିବ। ଏହା କୌଣସି ଅଯୌକ୍ତିକର କଥା ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା, ତେବେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆମେ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବକୁ ଚାଲିଯିବା, ଧରାଯାଉ ଏଇ 80-90 ବର୍ଷ ପୂର୍ବକୁ। ସେତେବେଳେ 10 ଅଣା ବା 12 ଅଣାରେ ମହଣେ ଶସ୍ୟ ମିଳୁଥିଲା। ତାର ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବକୁ ଯଦି ଯିବା, କଉଡ଼ି ବଦଳରେ ଶସ୍ୟ ମିଳୁଥିଲା। ତେବେ ଯୁଗର ପ୍ରାରମ୍ଭ, ଯାହା ଅୟମାରମ୍ଭ ଯେଉଁ ଯୁଗରୁ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗ, ସେତେବେଳେ ଶସ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଜିନିଷ କେତେ ଶସ୍ତା ଏବଂ ଭଲ ହେଇନଥିବ। ଏଥିରେ ତ କୌଣସି ସନ୍ଦେହର କଥା ନୁହେଁ ବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ତେବେ ବଞ୍ଚି ଥାଉଁ ଥାଉଁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ନେବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମନିଶ୍ଚୟ କରିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା, ଶରୀର ନୁହେଁ। ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। କୌଣସି କଥାର ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ନିଜର ଶରୀର, ମନ, ଧନ ଦ୍ୱାରା ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାବଣ ଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଚବିକାର ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ଉପାୟ ବତାଇବାକୁ ହେବ। ଭଗବାନ ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯୋଗର ଜ୍ୱାଳା ଦ୍ୱାରା ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆବର୍ଜନାକୁ ଭସ୍ମ କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ ହୁଅ। ଯୋଗର ଜ୍ୱାଳା ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପର ଶକ୍ତି ବା ଲଗନର ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅପବିତ୍ରତା ରୂପୀ ଆବର୍ଜନାକୁ ଭସ୍ମ କରିପାରିବ। ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ନା ନିଜର ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ୱାରା ଆସୁରୀ ଶକ୍ତିକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେବାର। ତେବେ ଏହା ସବୁ ଏହି ସମୟର କଥା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ନିଜର ଆସୁରୀ ସଂସ୍କାର ସ୍ୱଭାବକୁ ଭସ୍ମ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ତେବେ ଯାଇ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆବର୍ଜନାକୁ ଭସ୍ମ କରି ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନର ନିମିତ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞାକାରୀ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ
ଯିଏ ମନ ମତ ଏବଂ ପରମତରୁ ମୁକ୍ତ ରହି ସର୍ବଦା ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।